ونشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد المسيحيين وإمام المتقين وقاتل المشركين وإمام افترض طاعته أن الحسن والحسين وعلى إثرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ونشهد أنه بقائم أمر الله وبقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق قل فلله الحجة البالغة فمن لحد لكم اجمعین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ایک مرتبہ بلند صلوات پڑھیں گے امام زمانہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات محترم سامعین گرامی قدر، سورہ انعام سے میں نے ایک آیت تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بانیان مجلس میرے چچا سید محمد باقر زیدی ہیں اور جتنے بھی میرے دوست محترم اس مجلس اعضاء کے کاموں میں شریک ہوئے ہیں، میری دعا ہے کہ ان کی ہر دل جائز آزاد کرے. مجھے حکم ملا ہے علی العظیم اور علی الاعلیٰ کے فضائل تو آپ نے بہت سنے ہیں. آج میں علی الکبیر کے فضائل آپ کو ماشاءاللہ. واہ واہ. اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں نے خطبہ پڑھنا ہے میرے مولا کا، اور ماشاءاللہ بیدار مجمع ہے. جتنی دیر میں پڑھوں گا خطبہ پڑھوں گا، اور یہ میں وعدہ نہیں کرتا کہ خطبہ پڑھنے کے بعد میں اس کی شرح پورے خطبے کی کر سکوں. ہو سکتا ہے کہ صرف 2 سطریں میں خطبے کی شرح میں پڑھوں اور مجلس تمام ہو جائے. انشاءاللہ وعدہ ہے کہ پھر کبھی آپ کی بزم میں موقع ملا، امام زمانہ نے یہ موقع فراہم کیا، تو آپ کی بزم میں میں بیان کروں گا کہ علی کیسے حاضر ہے. واہ واہ واہ. آیت کو میں نے موضوع بنایا ہے، اور جس منزل پر میں نے جانا ہے خطبے کے ساتھ ساتھ معرفت کی منزلیں بھی ہم طے کریں گے. اور یہ بھی وعدہ نہیں کہ 1 گھنٹے پڑھوں گا، اگر آپ میرے ساتھ رہے تو 1.25 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، 1.5 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. تو جتنی طلب ہوگی. علی الکبیر ہے دشمن کے دربار کے اندر، اور جس عالم میں علی الکبیر کھڑا ہے وہ سب جانتے ہیں. مسائل میں بیان نہیں کر رہا، بس بتانا مقصود ہے کہ عصمت کی مالک بھی کھڑی ہے اور علی الکبیر خود بھی ہیں. اور میرے مولا نے وہ خطبہ دیا کہ نہج البلاغہ بھی انگشت بدندان ہے. بلا تشبیہ کڑیوں کو پہنا ہوا ہے ہاتھ میں میرے مولا نے، جامع مسجد کے اندر شام کی میرے مولا نے یہ خطبہ دیا. جب یزید سے میرے مولا نے خود کہا، میرے مولا کے آباء و اجداد کے بارے میں اس نے گستاخی کی. ایک مرتبہ مشیت پرور پر جلال آیا، میرے مولا نے فرمایا مجھے بھی تھوڑی دیر بولنے دے کہ میں بولوں. لوگوں نے یہ کہا کہ بظاہر ضعیف لگتا ہے، بظاہر کمزور ہے، اس کو اجازت نہ دے. یزید نے چلا کے کہا تم نہیں جانتے یہ وہ گھرانہ ہے جس نے رسول کی زبان چوس کے علم لیا.
अलीउल अजीम का अलीउल कबीर बेटा एक मर्तबा मिंबर पर खड़ा हुआ, मेरे मौला ने मिंबर पर खड़े होकर इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला बदायत लहू वद्दाइमुल्लज़ी ला नहाद लहू वल अव्वलुल्लज़ी ला अव्वलियत लहू वल आखिरुल्लज़ी ला आखिरियत लहू वल बाकी बाद फना अल खल्क़ क़दर लियाली वल अय्याम कसम फीमा बैनहुल इक़साम तबारकल्लाहुल मलिकुल आलम या अय्युहन नास ऊतीना सित्तन व फज़लना बिसबर ऊतीना अल इल्म वल हिल्म वस समाहत व शुजाअत वल मोहब्बत फी कुलूबिल मुमिनीन व फज़लना बिअन्ना मिन्ना नबिय्यिना अहमदिल मुख्तार व मिन्ना तय्यार व मिन्ना असदिल्लाह व मिन्ना असद रसूलिल्लाह व मिन्ना फातिमा ज़हरा व मिन्ना हसन। वाह 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 वाह, अरे हक, वाह वाह वाह, बेशक। वमन अरफनी फकद अरफनी वल्लम युरिफनी फकद अंबातहु बिहसबी व नसबी अना इब्नु मक्का वल मीना अना इब्नु ज़मज़म व सफा वाह 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 वाह, अना इब्नु कावा कौसैन औ अदना अना इब्नु मन हमला अल बुर्रा के फिदा। वाह वाह वाह, कबशल इराक मक्की मदनी अबतही तहावी कबीर बदरी ओहदी शजरी मुहाजरी अबू सिबतैन अल हसन वल हुसैन अली इब्न अबी मुझसे मेरे मौला ने इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला बदायत लहू। अब लफ्ज़ बदाया और नफादा ये वो मौज़ूआत हैं, अगर आप उसूल काफ़ी उठा के देखें, फरूए काफ़ी देखें, मल्ला यारुल फ़क़ीह पढ़े, मसाइल शरिया पढ़े, तो क्या है कि इस मौज़ूआत पे बहुत बहुत हदीसें हैं। मुझे अभी ये नहीं छेड़नी, क्योंकि अगर मैंने ये छेड़ा मौला का फरमान है आधा इल्म भी फितना है। वाह वाह, मैं बात पूरी करके जाऊंगा। बात में शुरू करने लगा हूं जब मेरे मौला ने कहा कि अव्वलुल्लज़ी ला अव्वलियत लहू, फरमाया कि वो ऐसा अव्वल है कि जिससे अव्वल कोई है ही नहीं। मैं जुमला पढ़ूंगा, आपके चेहरों को देखूंगा मैं। मेरे मौला फरमाते वो ऐसा अव्वल है कि उससे अव्वल कोई है नहीं। जब मैंने मौला की हदीसें पढ़ी तो मैंने मौला के इस खुतबे पे इस सदर पे सलाम भेज के कहा खुद ही भेजने वाला है, खुद ही बनने वाला है। क्या कहा कि अव्वलुल्लज़ी ला अव्वलियत लहू, वो ऐसा अव्वल है कि उससे अव्वल तो कोई है नहीं। आओ मौला की बारगाह में चले। मैं अपनी तरफ से बातें करने का तो आदी नहीं, मिंबर पे बैठा हूँ, कौल वो बयान करूंगा जो मेरे मौला ने कहा। मौला रसूल अल्लाह से पूछा कि या रसूल अल्लाह हुज्जत होती कौन है? सूरह अनाम से आयत पढ़ी है मैंने, कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा। मेरे अभी इनसे कह दो कि हुज्जत बालिगा अल्लाह के लिए है। माशाल्लाह पढ़ा लिखा मदना मार्फत के मेयार पर आप हैं, इसलिए मेरी बात पहुंचते ही आप बोल रहे हैं। कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, मेरा भी कह दीजिए हुज्जत बालिगा तो अल्लाह के लिए है। मुझे समझ नहीं आती, कभी कहता है हम्द अल्लाह के लिए है, कभी कहता है हुज्जत बालिगा अल्लाह के लिए है। भाई ये हुज्जत बालिगा हम्द है कौन? जो है ही सिर्फ अल्लाह के लिए। आगे पहचान कराई, फमन हदा लकुम अजमाइन, अगर वो हुज्जत चाहे सबको हिदायत दे दे। अगर वो हुज्जत चाहे तो फिर क्या करेगी? सबको हिदायत देगी।
वाह वाह जमाना पड़ा है अल्लाह के पीछे। क्या हिदायतें बांटता है, अल्लाह हिदायतें बांटता है। वसीले के मुनकिरो, अल्लाह कहता है मैं हिदायत नहीं बांटता, वो हिदायत बांटता है जो मेरे लिए है, जो चाहे तो सबको बांटे। सबको हिदायत बांटे। रसूल अल्लाह की बारगाह में आए, किताबों के हवाले मेरे पास मौजूद हैं। आईटी का जमाना है, आईपैड मेरे पास है, आईफोन भी पास है, किताबें मैं आई बुक सॉफ्टवेयर में रखता हूँ, जिससे चाहिए अभी स्नैप व्हाट्सएप पे भेजूंगा, वाइबर पे भेजूंगा। वाह वाह मौलाना ने तो मसले ही हल कर दिए। जितनी तेजी से फतवा लगता है उतनी तेजी से जवाब भी मिलता है। आए रसूल अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि नबी अहमद अल मुख्तार अली के भी मौला हैं। मोहम्मद मुस्तफा हुज्जत बालिगा की पहचान क्या है? मेरे रसूल अल्लाह ने फरमाया हुज्जत बालिगा की पहचान चाहते हो तो थोड़ी सी पहचान के लिए ये है, हुज्जत से सवाल करके देखो। हुज्जत बालिगा से सवाल करो, अगर वो एक लम्हे के लिए भी सोच में पड़ जाए वो हुज्जत नहीं। सोच में पड़ जाए तो वो हुज्जत नहीं। फरमाया और जो कोई नबी बगैर सोचे जवाब दे वो नबी नहीं। मैं यूं कह देता हूं, वो नबी नहीं होता जो बगैर वही के जवाब दे दे। हुज्जत वो होती है जो वही का इंतजार न करे। हुज्जत वो है जो वही का इंतजार न करे, नबी वो है जो वही का इंतजार करे। तो रसूलुल्लाह फरमाते सवाल करके देखो, एक लम्हे से पहले जवाब देगा। मैंने तो हदीसों में ये भी पढ़ा है, अभी सवाल ही सवाल करने आया, मौला के खादिम ने पर्चा जवाब का पहले दे। मौला ने जवाब का पर्चा पहले हाथ में थमा दिया तो उसे यकीन हो गया यही हुज्जत है। ये हुज्जत बालिगा है। ये तो था रसूल अल्लाह का फरमान। अब अमीर कायनात की बारगाह में आते हैं। सुल्तान नजफ से पूछा कि मौला हुज्जत की तारीफ क्या है? अब हुज्जत ने जो तारीफ बयान की समाअत फरमाइएगा। हुज्जत फरमाती है अल हुज्जतु क़ब्ल अल खल्क़। अल हुज्जतु क़ब्ल अल खल्क़ व मअल खल्क़ व बअदल खल्क़। जियो हुज्जत वो है जो अल खल्क से पहले हो। मार्फत वाले चेहरे मेरे अजीज, मेरे खूनी रिश्तेदार सारे यहाँ बैठे, मेरे दोस्त भी हैं। मैं नामों से भी जानता हूँ और नामों से नहीं भी जानता हूँ। हुज्जत वो है दोस्तों, मेरे साथ रहना। मैं सिर्फ ज़ईफों के लिए नहीं, जवानों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी पढ़ रहा हूँ।
वाह वो भी बड़ी तेजी से बहका रहे हैं हुज्जत के बारे में कि हुज्जत वो है, हुज्जत वो है, हुज्जत न वो है न वो है, हुज्जत वो है जो रसूल ने बताया, हुज्जत वो है जो अली ने बताया। वाह, अब वाह। आओ हुज्जत क्या है? बेशक। जो खल्क से कब्ल है, खल्क नहीं अल खल्क से कब्ल। वाह 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 जियो वो है जो अल खल्क से कब्ल है, हुज्जत वो है जो अल खल्क के साथ है, वाह वाह हुज्जत वो है जो अल खल्क के बाद है। वाह 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 जियो वाह वाह अब अगर मैंने ये बताया कि अल खल्क में कौन कौन शामिल है तो हो सकता है तस्मे टूटने की आवाज कहीं दूर तक जाए। वाह अभी नहीं मैं बता। हुज्जत कौन है? खल्क से पहले है, हुज्जत खल्क के साथ है, हुज्जत खल्क के बाद। बस इस बात को ज़हन में रखना। मैंने पहले कहा था खुतबे की तशरीह पूरी न कर सकूं तो माफ करना, इसलिए कि मौला के फरमान है कलामुल इमाम इमामुल कलाम। मौला का कलाम जो है वो कलामों का इमाम होता है। बेशक खिद्र खल्क है कि नहीं है? बेशक ऐसे ही है ना, खिद्र खल्क है। और मेरे मौला के बारे में सिर्फ इतना ही बताया कि मजलूम है, जंजीरें पहन के गया, इसके फजाइल तो पढ़े ही नहीं आज तक किसी ने, वाह 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 बताते ही नहीं है। इनका इल्म क्या है, वाह 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 जियो इसकी शुजाअत क्या है। वाह मेरे वाह मौला को मशहूर किया हुआ ज़ैनुल आबिदीन, इबादतों की जीनत। कभी वाह। इसी इमाम से इबादतें तो सीख के देखो। होती क्या है भाई? इबादत होती क्या? वाह। क्या इबादत है? मौला आपको सलामत। क्या इबादत है? चलो बात चलते चले। जिन्होंने हमारे ऊपर ये ठप्पे लगाए हुए हैं कि हम नमाज के मुनकिर हैं, वाह। आओ मौला से पूछें नमाज क्या है। अबू हाजिम सहाबी का नाम है, मौला की बारगाह में आया, बैठा हुआ था। एक बदवी अरबी आया मौला की बारगाह में, आके मौला से पूछा कि मौला आपको नमाज आती है? वाह 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 मौला से पूछा, बद्दू था, अरब का बद्दू था। वाह, वाह। पूछा अलीउल कबीर से नमाज आती है? अबू हाजिम कहते हैं मेरे हाथ में तलवार थी, मेरा बदन गुस्से और जलाल से थरथरा उठा, मैंने तलवार खींचना चाही। मौला ने फरमाया अबू हाजिम बस कर, आलिम और इल्म वाले गुस्से वाले नहीं होते। वाह 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 तालिब इल्म जो होते हैं, जो वाह, इल्म वाह। को महबूब रखते हैं, वो जलाल में नहीं आते, वो प्यार से बात करते हैं, वो बहस नहीं करते, वो लड़ाई नहीं करते, वो बैठ के मसले हल करते हैं। वाह 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 उन्होंने पूछा आप पूछे मुझे पता है नमाज क्या है। अबू हाजिम ने कहा तवज्जो रहे आखिरी जवान तक, आज के बाद अगर ये बात समझ आ गई कोई मोमिन बच्चा नमाज नहीं छोड़ेगा। वाह वाह अगर ये बात समझ आ गई तो फिर मुनाफिक नमाज नहीं पढ़ेगा। अबू हाजिम रिवायत कर रहे हैं, वो बैठे हैं। अब उस अरबी बदवी ने पूछा कि मौला ये नमाज किस शय से होती है? वाह 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 मौला ने मुस्कुरा के फरमाया नमाज अल्लाह अकबर से होती है। वाह 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 नमाज किस शय से होती है? अल्लाह अकबर से होती है। अब मैं बताऊं अल्लाह अकबर क्या है। जब इमामत का 11वां नाम खाना काबा की छत पे खुरूज करेगा तो अजान देने वाला अजान कहेगा तो मौला अल्लाह अकबर की तफसीर में फरमाएंगे कि हुवा अल्लाह नाहनुल अकबर।
واہ 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 وہ اللہ ہے، ہم اکبر ہیں. واہ اب واہ اذان سے نکالو اکبر کو. واہ 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 جی اذان سے نکالو. واہ واہ اب جب سے میں نے امام زمانہ کا یہ قول پڑھا ہے، جب بھی اللہ اکبر کہتا ہوں وہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے. پھر اس نے سوال کیا، جب میرے مولا نے فرمایا نا کہ نماز ہوتی ہے اللہ اکبر سے، اس نے کہا حضور نماز کا خشوع اور خضوع کیا ہے؟ واہ واہ ماشاءاللہ بہت نمازیں پڑھتے ہیں. مولا کا خدا کی قسم، عظمت منبر کی قسم، مجلس کی عظمت کی قسم، میرا کام یہاں پر آنا آپ کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. میں تو آپ کا اپنا بیٹا ہوں، یہاں آتا اس لیے ہوں کہ جو خیرات وہاں سے ملی ہے آپ کو امانت داری سے پہنچا. واہ واہ صاحبان ناراض ہو جائیں تو میرا قصور نہیں ہے، واہ واہ کیونکہ میں نے تو حق پہنچانا اور میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا ہوں. حوالے دے رہا ہوں، بات کر رہا ہوں. کسی کو چاہیے تو بیٹھک میں کے حوالہ لے جائے مجھ سے. میں بھی یہاں سے جانے والا نہیں ہوں. فوراً مجلس کے بعد میں بیٹھوں گا، کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کھڑے ہو کے بھی پوچھ سکتا ہے. واہ واہ اس لیے کہ منبر پہ نہیں ہوتا، مولا کا آلہ ہوتا ہے، جو وہ چاہتا ہے واہ واہ بے شک جو وہ چاہتا ہے. جیسے آپ کے ہاتھ میں چمچ ہو، جیسے آپ چاہتے گھماتے ہیں، اسی طرح ان کے آلہ ہوتے ہیں جو منبر پہ آنے والے. اور ہر کوئی بھی نہیں ہوتا جو ان کی ولا رکھے اور حسین کی عطاداری رکھے. واہ 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 وہ ہے ان کا مولا. خشوع و خضوع کیا ہے؟ مولا نے فرمایا خشوع و خضوع نماز کا یہ ہے کہ سجدے کی طرف دیکھتے رہنا. واہ واہ سجدے کی طرف دیکھتے رہنا، واہ واہ. یہ نماز کا خشوع اور خضوع ہے. انہوں نے کہا مولا نماز کی تحریم کیا ہے کہ جس کے بعد دوسری اشیاء حرام ہو جاتی ہے؟ مولا نے فرمایا نماز کی تحریم تکبیرۃ الاحرام ہے. واہ 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 ادھر آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہی، پھر آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، پھر آپ نے سیدھے گاہ کی طرف دیکھنا. انہوں نے پوچھا کہ مولا نماز کس شے پر قائم ہے؟ نماز صلاۃ کس شے پر قائم ہے؟ اب لوگوں کے لیے تو بدوی ہوگا، مجھے بدوی نہیں لگتا، اللہ جانے کون تھا. میں سوال کر رہا تھا مولا نماز کس شے پر قائم ہے؟ مولا نے فرمایا نماز قائم ہے سبحان اللہ پر. نماز قائم ہے کس پر؟ سبحان اللہ پر قائم. وہ آگے بڑھا، اس نے کہا مولا یہ بتائیے نماز کی تحلیل کیا ہے کہ جس کے بعد تکبیریں، کلمات، قرات، سلام سب کچھ مل جائے، جیسے پانی میں چینی ملا دی جاتی ہے. انہوں نے فرمایا نماز کی تحلیل ہے سلام پھیرنا، سلام کر دینا، یہ نماز کی تحلیل ہے. اور پھر اس نے آگے سوال کیا، توجہ کے ساتھ سنیں. اس نے کہا مولا نماز کامل کس کیسے ہوتی ہے؟ کامل کس چیز سے ہوتی ہے؟ مولا نے فرمایا نماز کامل ہوتی ہے ہم آل محمد پر درود پڑھتے ہیں. کامل ہوتی ہے صلوات سے. اب یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا، توجہ رہے، یہ کہہ کر چپ ہوا. ادھر لسان اللہ کی زبان بولی، فرمایا ابھی تیرے سوال مکمل نہیں ہوئے. میں کیا
کہا ابھی تیرے سوال مکمل نہیں ہوئے. اس نے کہا مولا اور بھی کوئی سوال ہے؟ فرمایا تو نے کامل کا تو پوچھ لیا کہ کامل کس شے سے ہوتی ہے, یہ بھی تو پوچھ کہ قبول کس شے سے ہوتی ہے. واہ 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 جی. یا علی یا علی یا علی مدد حق. یہ سوال کر کے ڈاکٹر صاحب رک گیا. مولانا نے پوچھا ایک سوال تو رہ گیا تیرا, کامل تو ہو گئی, یہ پوچھ کہ قبول کس شے سے ہوتی ہے. اس نے پھر سوال کیا یا ابن رسول اللہ بتائیے قبول کس شے سے ہوتی ہے. ممبر کی عظمت کی قدم یہی جملے ہیں. میرے مولا فرماتے اقرار و ولایت نو و برات و آدائے